किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पता करने गए सी कितना खर्चा दसदा? प्राइवेट का 50-60 हज़ार रुपया, अच्छा, एक बाजू का 50-60 हज़ार रुपये दसा सीगा। ਲੱਤ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ। अच्छा, ਲੱਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰ ਬਾਜੂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 200 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲੱਤ ਦਾ 200, ਬਾਜੂ ਦਾ 300 ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ 200 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਿੰਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕੇਵਲ 200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿੰਬ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हमारे पास हर एक तरह के पेशेंट आते हैं, चाहे वो अच्छे घर से हो चाहे वो गरीब घर से हो, सारे आते हैं। हमारे लिए जितने भी पेशेंट हैं सारे एक जैसे हैं। ये नहीं कि हमारे पास अगर कोई हाई फाई घर से पेशेंट आ रहे हैं तो मैं उनसे चार्जेस कर दूँ, ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। सारे पेशेंट हमारे लिए एक जैसे हैं। जो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक बाजू लगवाने का 200 रुपया चार्जेस करते हैं, अगर यही चीज़ प्राइवेट सेटअप में जाएँ तो वो 30 से 40 हज़ार रुपया एक बाजू का चार्जेस करते हैं। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ 200 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਬ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਪਰ ਦੇਣਾ। यहाँ पे जो हमारा भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये जो भी विकलांग या ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आईडी प्रूफ में हो गया, आधार कार्ड, हैंडीकैप सर्टिफिकेट और उनका इनकम सर्टिफिकेट लेके आते हैं। सिर्फ यहाँ पे 200 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं, बाकी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लगते हैं। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਔਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਪਾਹਿਜ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। लुधियाना लाइव के सारे दर्शकों को मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं यहाँ पे भारत विकास परिषद में विकलांग लोगों का, जितने भी विकलांग लोग हैं सबका फ्री ऑफ कॉस्ट सहायता करता हूँ। यहाँ पे जो हमारा भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये जो भी विकलांग या ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आईडी प्रूफ में हो गया, आधार कार्ड, हैंडीकैप सर्टिफिकेट और उनका इनकम सर्टिफिकेट लेके आते हैं। सिर्फ यहाँ पे 200 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं, बाकी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लगते हैं। जैसे आप 200 रुपये लेते हो, अगर यही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो अगर मैं एक बाजू की बात कर लूँ तो कितना खर्चा आएगा बाजू में? जो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक बाजू लगवाने का 200 रुपया चार्जेज करते हैं, अगर यही चीज़ प्राइवेट सेटअप में जाएँ तो वो 30 से 40 हज़ार रुपया एक बाजू का चार्जेज करते हैं, जो कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो। तो अगर बात कर ले तो आपका कितना खर्चा आता है इस पर? एक बाजू की बात कर ले या एक टांग की बात कर ले, आपका कितना खर्चा आता है? तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे दे देते हैं? सर हमारा जो ये ट्रस्ट है ये हम लोग मतलब दान से डोनेट करते हैं, लोग डोनेट करते हैं, उस हिसाब से हमारा ट्रस्ट चलता है। हमें एक बाजू पे खर्च 7 से 8 हज़ार रुपये के पड़ते हैं। 7 से 8, आपको 7 से 8 हज़ार पड़ता है, तो फिर भी आप 200 रुपये में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो। एक तरह का ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया। 200 रुपये फाइल चार्ज लेते हो आप? जो 200 रुपये हम लोग लेते हैं वो साल भर का रजिस्ट्रेशन चार्ज रहता है। वो भी 200 रुपये में पेशेंट अगर साल भर में आते हैं, कोई भी दिक्कत होता है तो मैं उसमें फिर कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं लेता हूँ। उसी चार्जेज में मैं उनका रिपेयर करता हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, या उनको बाजू में कुछ प्रॉब्लम आ गई अगर बदलने हैं, जैसे हम लोग बाजू का ऊपर का सॉकेट लगाते हैं वो बदलने हैं तो वो भी उसी में फ्री ऑफ कॉस्ट लगते हैं। कोई अलग सर्विस, जैसे आप सर्विस की बात कर रहे हो तो 200 रुपये में आप वो चीज़ लेते हो कि 200 रुपये में सर्विस जो होती है, साल में कोई भी दिक्कत आए तो आप। अच्छा ये बताइए, तो आपके पास
किस लेवल के कस्टमर आते हैं? हमारे पास हर एक तरह के पेशेंट आते हैं, चाहे वो अच्छे घर से हो चाहे वो गरीब घर से हो, सारे आते हैं। हमारे लिए जितने भी पेशेंट हैं सारे एक जैसे हैं। ये नहीं कि हमारे पास अगर कोई हाई फाई घर से पेशेंट आ रहे हैं तो मैं उनसे चार्जेज कर दूं, ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। सारे पेशेंट हमारे लिए एक जैसे हैं। जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसको कितने दिन में ये बाजू मिल जाती है? और प्रोसीजर तो आपने बता दिया, आईडी कार्ड वगैरह, ठीक है, प्रूफ वगैरह तो बता ही दीजिए आपने। तो कितने दिन में उसको ये, अगर किसी ने बाजू लगवानी हो या टांग लगवानी हो, कितने दिन में उसको प्रोवाइड हो जाती है, कितने दिन में मिल जाती है? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे जब पेशेंट हमारे पास सुबह आते हैं तो हम लोग तो ज़्यादातर करते हैं कि जैसे कोई लात के पेशेंट आ गए हैं जिनका अगर नी से ऊपर कटे हो, घोड़े से ऊपर या घोड़े से नीचे कटे हो, मैक्सिमम 3 आवर्स 3 घंटे में हम लोग बना के फिट कर देते हैं पेशेंट को। 3 घंटे में फिट कर देते हो? डॉक्यूमेंट अगर पूरे हो तो? हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स बस उनके पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर हमारे पास आए, 3 घंटे हमारे लिए मैक्सिमम है। कितने लोग आते हैं रोज़ आपके पास? हमारे पास तकरीबन 25 से 30 लोग आ जाते हैं डेली। तो कैंप वगैरह भी आप लगाते हो लोगों को? जिन लोगों को मालूम नहीं है तो आप कैंप वगैरह भी लगाकर लोगों को बताते हो? बिल्कुल, अभी हम पूरा मतलब पंजाब में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कैंप लगा रहे हैं, जो कि एडीप कैंप चल रहा है, जो कि हर जगह अभी चल रहा है। अभी हम लोगों ने फिरोजपुर लगाया है, कल को हम लोग पठानकोट लगा रहे हैं, परसों भटिंडा लगा रहे हैं। तो जितने भी पेशेंट हैं वहाँ पहुँच सकते हैं तो पहुँचे और फ्री फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, आप लोगों को ये 200 रुपये में बहुत पुण्य वाला काम कर रहे हो, 200 रुपये में आप टांग और बाजू लोगों को लगा कर दे रहे हो। तो मैं बात कर लूँ, आपका इसमें कितना खर्चा आ जाता है? अगर हम एक बाजू की बात करें तो एक बाजू बनाने में हमारे खर्चे जो होते हैं, एक बाजू बनाने में हमारे खर्चे तकरीबन 8 से 10 हज़ार के आसपास पड़ते हैं, और हम लोग पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और ये जो हम लोग का जो संस्था चलती है वो डोनेशन से चलती है। अच्छा, ये आपकी संस्था जो लोग डोनेट करते हैं, जो डोनेशन से आपके चलती है ये संस्था, तो कितने साल हो गया है ये आप ये विकलांग केंद्र को चलाते के समय, कितना समय हो गया आपको? ये जो विकलांग केंद्र है भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट, ये तकरीबन 1996 से यहाँ पे चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो कंटिन्यू काम चल रहा है ये? जी हाँ, कंटिन्यू यहाँ पे वर्क कंटिन्यू है, कोई भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। जितने भी पेशेंट आते हैं सारे का फिटमेंट होता है यहाँ पे। बात कर ले सर, ये जो विकलांग केंद्र है आर्टिफिशियल अंगों के लिए ही है कि और भी यहाँ पर लोगों के लिए सेवा की जाती है? ये जो विकलांग केंद्र है यहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्स लगते हैं, ऑर्थोटिक सपोर्ट लगते हैं। जो पेशेंट जैसे पोलियो केस हो गए उनके लिए भी हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। किन्हीं पेशेंट को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, वॉकर, क्रच, किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो यहाँ पे सारे का प्रदान होता है। और जैसे कि हियरिंग एड्स की मशीन, पेशेंट हैं जिनको कान से सुनने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी यहाँ पे संस्था में दूसरा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे उनको हियरिंग एड्स मिलते हैं। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को एक बार दोबारा बता दीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर किसी ने आपके पास आना हो तो वो अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर आए। दोबारा बता दीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जो भी पेशेंट को यहाँ पे आना है वो अपना आधार कार्ड, हैंडीकैप सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट साथ में लेके आवे। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ, ਕੀ ਲਵਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਬਾਲ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਜੂ ਲਵਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ? ਖਰਚਾ ਬਾਂਹ ਦਾ ਹੈਗਾ 300 ਰੁਪਏ ਜੀ, ਲੱਤ ਦਾ ਹੈਗਾ 200। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬਾਜੂ ਦਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ? ਲੱਤ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ। ਅੱਛਾ, ਲੱਤ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰ ਬਾਜੂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 200 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਲੱਤ ਦਾ 200, ਬਾਜੂ ਦਾ 300। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਰੋਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ? ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 200-300 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਟਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਲੱਤ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂ ਬਾਜੂ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 200-300 ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਵਰਗਾ ਜੀ। ਫ੍ਰੀ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ।
ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਲਵਾਓ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਸਸਤਾ ਇੰਨਾ, ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਓ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫालतू ਗੇੜੇ ਮਰਵਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਗੇੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਉਹ 2 ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, 2 ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਜੂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ 2 ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਸਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ 200-300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੰਕਜ ਜਿੰਦਲ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 200 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਿੰਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕੇਵਲ 200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿੰਬ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 200 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿੰਬ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਬ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਬ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 200 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 200 ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸੀ ਵਿਕਲਾਂਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਲਿੰਬ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਡੂਲਰ ਲਿੰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਇਸ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਰਦਾ? ਸਟਾਫ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਾਨਧਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਧਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਧਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ। ਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਏ 300 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 200-300 ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ 200 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟਰਸਟੀਜ਼
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਰਹੇ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਸਟੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ हैं जी, और ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ 10 12 15 ਲੋਕ तो ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਮਰਥਵਾਨ ਹਾਂ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਖਰਚੇ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਕਲੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਬ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਪਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ, ਹੋਮੋਪੈਥੀ, ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਐਕਿਊਪੰਚਰ, ਡੈਂਟਲ, ਗਾਇਨੀਜ਼, ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ, ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਲਗਭਗ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਬ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਅਗਰ ਕੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 200-300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ, ਅੱਛੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੋਟਾ ਮੋਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ 1 ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ 3, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਐਡਿਪ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹੋ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਐਸਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਡਿਪ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸਰ? ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਲਗਭਗ 40 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੰਧੂ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੰਧੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੇ ਸੈਲਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ 10 ਬੈੱਡਸ ਦਾ 10 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ 4000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਾਮ ਮਾਤਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस 200 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਲੂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।